जय गुरुदेव नम बुधाए स्पैशल गैसट अज के एपीसोड में आप सब का तह दिल तो वैलकम करता, धन्यवाद करता। तुसी इस गल भली भात जानते हो कि जो स्पैशल गैसट प्रोग्राम है ये रूपरेखा किहो जी हुंदी है। अज भी उस रूपरेखा को बरकरार रखद्या होया अज मैं एक स्पैशल गैसट सद्या है जिन्हां दे नाल आपां एक स्पैशल मुद्दे ते गल करनी है, एक स्पैशल इवेंट बारे गल करनी है। उन्हां दी छवि बारे, उन्हां दे समाज विच रोल अदा करन बारे, लोकां विच विचरण दा उन्हां दा जिहड़ा नज़रिया है, उन्हां दी बैठ उठ बारे गल आपां घट करांगे क्योंकि मेरे इस शो विच जां तुहाडे इस शो विच वो पहला भी मेहमान बन के आ चुके हैं, लेकिन अज उन्हां दे आउण दा मकसद कुछ वखरा है जिहदे बारे आपां विचार करनी है। मेहमान तां मेहमान हुंदा है, विचार कोई भी करनी होवे सांझी बैठ के ते उहदे विच मेहमानियत नूं फर्क नहीं पैंदा। आपां हमेशा ही मेहमान दा खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, जी आयां नूं कहने आ। अज जिस विषय ते गल करनी है वो ये है कि बर्मिंघम दे विच 13 नवंबर नूं शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिहदे विच उन्होंने बहुत सारे फनकार, बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे बुद्धिजीवी बुलाए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है जिन्होंने इसमें ऑर्गेनाइज किया है। आपां इस प्रोग्राम के बंदोबस्त बारे, ऑर्गेनाइज करने बारे जां प्रोग्राम की बनतर बारे आपां जानकारी उन्हां कोलों प्राप्त करनी है। थोड़ी इजाजत दे नाल आओ पहला आपां बड़े प्यार नाल स्वागत करते हैं जिन्हां दा नाम है स्पैशल गैसट के तौर पर अज शामिल होए हैं, सचदेव बैरदी साहब। बैरदी साहब जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी ते आउण दा। होस्ट रहोगे ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल। किद्दां महसूस किया कांशी टीवी ते? बहुत कंफर्टेबल, तुसी इन्ना वधिया मौका दे रहे हो कांशी टीवी ते। मेरे साहब मैं सब तो पहला कांशी टीवी दा, कांशी टीवी दी मैनेजमेंट दा ते कांशी टीवी दे दर्शकों दा ते स्टाफ दा बहुत मतलब मन दियां गहराइयां तो धन्नवादी हाँ। मैं समझदा कि जिहड़ा ये प्रोग्राम कम्यूनिटी के हर मसले नूं एक सांझीवालता वाले ढंग नाल पेश कर रहे हैं, ये बहुत साडे लई माण वाली गल है और असीं चाहुंदे हां कि मतलब ये जिहड़ी आ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, क्योंकि ये जरूरी है कि जिहड़े साडे हिस्सेदार टीवी ते गलबात करन दे उन्हां दी जिहड़ी वैल विशिंग हैगी ये बहुत मैंने रखदी है। अज तुहानूं जिस मकसद लई सद्दिया है थोड़ा स्वागत करने तो पहला जो एपीसोड में जिस जिहड़े करके थोनों अज असीं इनवाइट किया है कि जिहड़ा 13 तरीक नूं नवंबर की 13 तरीक नूं जिहड़ा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जी शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाउण दा, उहदे बारे आपां खास गल करनी है क्योंकि ये एक तो गल है कि काफ़ी देर बाद जी जी फंक्शन होने शुरू होए आ। तुसीं ये उलीकिया है प्रोग्राम, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब ਤੁਹਾਡਾ, मतलब ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ।
ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 6 ਤੋਂ 10 ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ UK ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵੋਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 1923 ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1923 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ BA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੱਕ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 7-8 ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ BA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1923 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੰਗਿਸਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਅਟਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦੂਲੇ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ ਆ, ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਲੱਤੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ ਆ, ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਆ, ਬਲਵੀਰ ਭਜੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਸੀਤਲ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਬਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਕ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ, ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਨੱਚਦੇ ਹੱਸਦੇ ਢੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ the aim of life is no more to control the mind, ਠੀਕ ਹੈ, but to develop it harmoniously, not to achieve salvation here, but to make the best use of it here, and not to realize truth, beauty and good in contemplation, but also in the actual experience in daily life. Social progress depends not upon the involvement of the few, but on the enrichment of democracy. Universal brotherhood can be achieved only when there is an equality of opportunity in the social, political and individual life. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਾਇਰੀ ਪੇਜ 124 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ, ਚੰਗਿਆਈ ਜਾਂ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਫਰੀਡਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਉਹਦਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜੌਨ ਕੀ ਸਕੈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਸਟੇਕ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਆ ਵਾਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਣ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟੇਕਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਘੁਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੂਨ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗੋ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਛੂਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ, ਛੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਰੇਜ਼ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 1923 ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੰਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1928 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਤਵੱਸਲ ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ 114ਵਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਕਿਸਾਨ ਐਂਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ।
क्योंकि इस वेले सारे इंडिया विच लोग असीं समझदे कि पहला स्टैप है लोगों की कल्ला हुण जिहड़े मतलब जो स्ट्रगल चल रहा है किसानी मुद्दों तक सीमित नहीं जो असीं समझते हैं। यह मनुखी अधिकारां की गल भी ये चाहुंदी आ, जिहड़े वो 16-17 इंटलैक्चुअल फड़े हुए ने उन्हां दी रिलीज़ की गल भी आउंदी है। तो यह एक किस्म नाल नहीं तो जिहड़ियां गल्लां असीं 5-6 हज़ार साल तो पहलां सुणदे आ रहे सी वो दोबारा लागू होने वाल सरकार दे कदम मतलब जिहड़ा है बीजेपी सरकार उधर नूं मुड़ रही सी। तो हुण मतलब ये एक किस्म नाल मैं समझदा बई ये लोगों में एक जागृति इस करके ही आई है कि साडे तुहाडे वर्गे लोग राहे बगाहे जां टैलीविजन के जरिए मीडिया के जरिए लोगों नूं ये मैसेज दिंदे ने भी सानूं जिहड़ी इक्वैलिटी है मनुक्खां लई किन्नी जरूरी है। भगत सिंह उन्हां दा सुपना सीगा और हुण भीमे कोरे गांव के बारे तुसीं देख लो कि लोगों नूं जदों पता लगदा तो लोग उठदे ने, लोगों नूं हुण पता लग्या आ और इसे करके वो फाशीवादी सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए ने। ये कोई सौखी गल नहीं है भी नहीं तो तुसीं एक दिन लिए जां किसी दे बाहर जाके नहीं कर सकते तो लोग जाग पे ने वो सारा कुछ लाउण लई तैयार ने। बहुत ये भी एक बहुत तुसीं इंपोर्टेंट गल कीती है। ये तो नज़रिया वखरा वखरा हो सकता क्योंकि जी किसान मजदूर एकता की गल अज मजदूरों की स्थिति मोर्चे संबंध की है ये भी एक विचार योग गल हैगी आ। आप उधरों नहीं जाना कि आप फंक्शन लेकर ठे सकते फंक्शन की गल करनी हैगी आ। भगत सिंह ने जिंदगी अपनी 23-24 साल कट्टी जी 23-24 साल की उम्र आ ये खेडण कुदण की उम्र होंदी है पर उन्होंने ये छोटी जी उम्र नूं उन्होंने सदियां जिन्नी उम्र करके माणिया और सदियां तक वो जिंदा रहणगे। ये पिछे की राज सी जां की सोच सी भी वो इन्ना पढ़ लिख के वो इनकलाब वध नूं तुरिया। हालांकि उस वेले की जिहड़ी पढ़ाई सीगी इस लैवल की एजुकेशन करके वो बहुत वधिया जिंदगी बतीत कर सकते सी। किहड़े कारण सी जिन्हां ने उन्होंने प्रेरिया कि बई जिहड़ी रेवोल्यूशन जिंदगी जिहड़ी हैगी इनकलाब वल नूं सानूं होना चाहिए। जिहड़ा समाजिक उस वेले कंडीशनां सी वो भी उन्होंने पूरी तरह उन्होंने उहदा अध्ययन किया ते जिहड़ियां विदेशी हुकूमत का सिस्टम सी वो भी उन्होंने पूरी तरह अध्ययन किया ते उहदे वास्ते उन्होंने जिद्दां आपां पहिलां गल कह के हटे हां कि वो जिंदगी नूं बहुत प्यार करन वाले सी। उन्हां दी एक बहुत छोटी जी कोट है वो ये कह रहे हैं कि आई एम फुल ऑफ अंबिशन ठीक है एंड होप एंड चार्म ऑफ लाइफ but I can renounce everything at the time of need। लोड़ दे समय मैं हर चीज़ छड्ड सकदा। ये उन्होंने कमिटमेंट लैवल सी जे वो कमिटमेंट लैवल जिहड़ा है सानू उन्ना कमिटमेंट लैवल लैण दी लोड़ नहीं। असीं तां थोड़ा भी कमिटमेंट जिहड़ा लईए ते उन्हां दे सुपनिਆਂ वाला जिहड़ा समाज है उहनूं सिर सकदे। हुण स्पैशली जदों आपां हुण गल करदे हां कि वो अपना उहदे ते क्योंकि हर एक को अपना जिहड़ा विचार देण दा है ना आपां कह सकदे हां पर उन्होंने स्पैशली ये गल कही है कि भी लेबर इज़ द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। लेबर कौन है? मजदूर। उन्होंने कहा कि यह सोसाइटी में चलाने वाले यही ने तो जे वो ये गल समझते हैं तो उन्होंने बेस उस चीज़ पर करता तो फिर इनू असी उन्होंने जिन्ना भी मतलब लोग उन्होंने जो कुछ उन्होंने कहने का मतलब 100 साल पहला जान लिया तो असी अज भी जे नहीं जान सकते जां जानने की असी कोशिश नहीं करते जां किहड़ियां फोर्सेज है सानूं स्टॉप करके बैठियां भी असी उन्होंने खोलीए ताकि असी वधिया समाज वल वध सकीए उन्होंने सुपनिਆਂ वाला समाज बना सकीए। यही साडा जिहड़ा साडे सिर ते उन्हों दा एक किस्म दा करजा है जिहड़ा असी ला सकते हैं। वो यही तरीका है कि जिद्दां दा समाज चाहुंदे सी जिੱਥੇ वो गल छड्ड के गए ने अगों की होना चाहिए। भरती साहब बहुत बहुत थैंक यू। मैं ना कल थोड़ा जिक्र करता जावां कि भी आपां गल्लां कर रहे हैं हो क्योंकि जिहड़े महान बंदे हुंदे आ उन्हां दी जिंदगी दा हर पहलू महान हुंदा। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं मैं हर पहलू ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 52-53 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਟੋਟਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਸ, ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਓਪਨ, ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਈ ਆਮ ਐਨ ਏਥੀਇਸਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ? ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੀਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰੋਮ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਘੰਟੇ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਡ ਹੈਗਾ ਆ।
ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਖਿਆਈ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਆਈ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਇਨਫੋਰਮਡ ਆਫ ਮਾਈ ਏਥੀਇਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੀਡਰਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਬਈ ਇਹ ਵੈਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਬਾਤ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਜੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7-8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡ ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ, ਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, ਇੱਕ ਟੁੱਕਰ ਜੋ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਭੱਟਾ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ
ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਨੇਹੀ ਸੀ, ਅਣਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਦਲੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਨੇਹੀ ਅਣਖੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਤ ਲਈ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 99 ਰੋਡ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ 68 99 ਰੋਡ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਬਰਮਿੰਘਮ B21 OTE, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਹੈ 07984465606 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ UK ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਪੋਂਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 114ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਜਿੰਨ ਅਤੇ ਸੀਤਲ, ਬੂਟਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਭੁਜੰਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਵਤਾਰ ਅਟਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਦੁਲੇ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵਿਰਦੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਈਸੈਲਫ, ਬਲਵੀਰ ਰੱਤੂ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਮੈਜਿਕ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੱਸਦੇ ਢੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਚਦੇਵ ਦਰਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ MAD ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧੇ, ਜੈ ਕੋਟੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। See you next week.